can mark your attendance now. Okay, okay, very good. എല്ലാരും ഞാനും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണോ? ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ക്രിസ്റ്റോ ചെയ്തില്ല. നല്ല മോനാണോ? ചെയ്തില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, then yes, you can mark your attendance. Yes. എന്ത് പറ്റി ക്രിസ്റ്റോ? അന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട്? ആണോ? മൂക്കിലാണോ സ്പ്രേ അടിക്കാറ്? നമ്മളൊക്കെ ബോഡിയിലാണല്ലോ, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ആണല്ലോ അടിക്കാറ്. മൂക്കിലടിക്കുന്ന സ്പ്രേ ആണോ? ആണല്ലേ? ഓക്കെ, then let us start. Repeated addition. Okay, repeated addition. So how to do the repeated addition? Listen. Repeated addition ആണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത്. Okay. Then അതിന്റെ താഴെ നേരത്തെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ താഴെ ഒരു fun to do activity ഉണ്ട്. Color every second bead yellow. Color the remaining beads red. Okay. ഓരോ സെക്കൻഡ് ബീഡ്സും യെല്ലോ കൊടുക്കാം. Okay, that means second number 2, 4, 6 അങ്ങനെ ഓരോ സെക്കൻഡ് ബീഡും എന്ത് ചെയ്യുക? യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് കളർ ദ റിമൈനിങ് ബീഡ്സ് റെഡ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ബാക്കി വരുന്ന ബീഡ്സിന് റെഡ് കളറും കൊടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 1 റെഡ് യെല്ലോ റെഡ് യെല്ലോ റെഡ് യെല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അതിന് കളർ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. A beautiful necklace for your mother is ready. Then the numbers you colored yellow are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. The multiplication of number 2 we get. Okay. നല്ലൊരു നെക്ലേസ് പോലെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു നെക്ലേസ് പോലെ എന്താവും? കളർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നെക്ലേസ് പോലെ കാണാം എന്നാ പറയുന്നത്. Then എന്താണ്? പേജ് നമ്പർ 72 കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ പേജ്. Then the numbers you colored red are 1, 3, 5. Then അങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സ് വരിക കേട്ടോ. 7, okay, 9, 11, 13. Okay. Then what is repeated addition? Repeated addition എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കല്ലേ. So Lucy has 2 pencils. Mannat has 2 pencils. Mehnaz also has 2 pencils. How many pencils are there in all? So we can find out the total number of pencils. Listen, Lucy has 2 pencils. Listen. Two pencils and Mannat has 2 pencils. Mehnaz also has 2 pencils. So how many pencils are there in all? Total 3, 2. Okay. 3, 2 ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ലൂസിയുടെ അടുത്ത് 2 പെൻസിൽസ് ഉണ്ട്. പ്ലസ് Mannat has 2 pencils. Plus Mehnaz also have 2 pencils. So find out the total number of pencil. 2 plus 2 plus 2 equal to can you find out the answer? 6. Yes. The total number of pencils is 6. Okay. 2 plus 2 plus 2. That means 3, 2. Okay. 2 is equal to yes. 6. ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അല്ലേ? അതാവുമ്പോ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. നോക്കാം നമുക്ക്.
How many 2s are here? How many 2s? 3. 3 2s. That means 3 into 2. 3 into 2 equal to 6. അതിനാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മളത് മുഴുവൻ പഠിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? 3 into 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. 2 plus 2 plus 2 ആണ് 3 into 2. Okay, 3 into 2 equal to 6. Okay, repeated addition then multiplication. Repeated addition തന്നെയാണ് ആ നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത്. Okay, 2 plus 2 plus 2 equal to 6. Then 3 into 2 equal to 6. Then listen, Ronnie bought 2 more pencils. That means 2 plus 2 plus 2 plus 2. Then Ronnie bought 2 more pencils. Again 2. Again add 2. 2 plus 2 plus 2 plus 2 equal to 8. yes, we get 8. 4 to 2. Yes, that means 4 2s. 4 2s is here. 4 2s are 8. Yes, 8. Okay. 8. Yes. Then adding the same number again and again is called repeated addition. Okay, adding the same number again and again is called repeated addition. ഒരേ നമ്പർ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് the same number is repeated again and again is called repeated addition. ഒരു നമ്പർ തന്നെ കുറേ തവണ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ repeated addition എന്ന് പറയും. So carry out repeated addition. So given below are some repeated addition. That means look at the picture. 3 plus 3 plus 3. 3 plus 3 plus 3. That means we get 3 plus 3. We get 3 plus 3 plus 3. 9. Yes, we get 9. Then 9. yes, then 2 plus already നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 plus yes. ചെയ്തതാ. എപ്പോ ചെയ്തതാണ്? 2-ന്റേതല്ലേ? ആ പേജ് ആര് ചെയ്തു? എപ്പോ ചെയ്തതാണ്? ഇപ്പം. ഭവിക ഇപ്പൊ ചെയ്തോ? Yes. Okay. Then listen, 2 plus 2 plus 2 plus 2 equal to, look at that picture. അവിടെ എഴുതണേ. Write the numbers, okay? 12. 12 ആണോ? 8. Yes. 8. 8. Then next 4 plus 4 plus 4 equal to yes 12. Okay. Then 5 plus 5 plus 5. 15. Okay. 5 plus 5 equal to 15. This is called a repeated addition. Okay.
It is repeated addition. Repeated adding the same number again and again and again. ഒരു നമ്പർ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ അഡിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? കാശിനാഥും ആരോമലും അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണോ രണ്ടുപേരും? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താ ചിരി? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ചിരിക്കാണോ വേണ്ടത്? ഓക്കെ. 5 + 5 + 5 = 15. സ്കൂള് തുറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി. നോക്കട്ടെ മിസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നിങ്ങളെ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സമ്മതിക്കൂല അല്ലേ? എന്തിനാ സ്കൂള് തുറക്കുന്നേ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ആരോമലെ? ഇഷ്ടാണല്ലേ സ്കൂളിൽ വരാൻ? എന്താണ്? ആണല്ലേ? ഓക്കെ. Okay, then this is called repeated addition. Okay. So then multiplication. Let us learn about how to multiply numbers. Okay. Numbers ne എങ്ങനെയാണ് multiply ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പഠിക്കണല്ലോ നമുക്ക്. സോ ലിസൺ. How many flowers are there in all? Take the next page, 74. Okay. How many flowers are there in all? We want to find out the total number of these flowers. By repeated addition. Endana Gayatri? 9 is answer. Yes, answer is 9. Okay. Then by repeated addition, we can do this 3 + 3 + 3. Okay. Repeated addition method ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 3 + 3 + 3 എന്ന് ചെയ്യാം അല്ലേ? 3 + 3 + 3. We get 9. Okay. There are 3 groups of flowers. Each group has 3 flowers. Okay. 3 groups of flowers and each group has 3 flowers. That means, so we write it as 3 × 3. 3 3s are there. Okay. 3 മൂന്നുകളാ ഉള്ളത് അല്ലേ? 3 3s. So how we write this? 3 × 3. Okay. We can write this 3 + 3 = 9. 3 + 3 + 3 = 9. And 3 × 3. We write this 3 × 3. Okay. 3 × 3 എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതും അല്ലേ? 3 × 3. കാരണം 3 മൂന്നുകളാ ഉള്ളത് ഇവിടെ. 3 3s. So 3 3s are 9. Yes. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? This is the sign of multiplication. ഈ ഇൻറ്റു അല്ലേ? ഒരു എക്സ് പോലെയുള്ള ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സൈൻ. അഡിഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇതാണ് അഡിഷൻ. ദെൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ. ദെൻ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ആണ് അല്ലേ? സോ 3 × 3 is 9. Okay. 3 times 3 is 9. 3 തവണ വരുമ്പോ ടോട്ടൽ നമ്പർ 9 ആണല്ലേ? 3 3s are 9. Then repeated addition of the same number is called multiplication. And what is multiplication? Repeated addition of the same number is called multiplication. Write the okay. Listen. Then it is 3 3s are 9. Then നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അല്ലേ?
Write the following in multiplication form as shown. First one, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം നമുക്ക്. 2 plus 2 plus 2 plus 2. How to write this? 4 2s. How to write this in multiplication form? 4 2s are 8. Yes, that means 4 into 2. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അല്ലേ? 4 into 2. 4 2s are 8. Okay. ഇനി മിസ് ഓരോരുത്തരോടായിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ, എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയരുത്. Then താഴെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കുക. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. That means 1 2 3 4 5 6. So how to write this in multiplication form? Like this repeated addition. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Okay. So here count the total number of 2s. Then multiply the numbers. So the total number of 2s. Naseem, how to write this? 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. 6 into 2. Yes, 6 into 2. 6 into 2. 6 2s are. The answer is. Answer എത്രയാണ്? 12. Yes. 12. Okay. Then next 5 plus 5 plus 5 plus 5. So Ridudev, how to write this in multiplication form? How to write this? 5 plus 5 plus 5 plus 5. How to write this multiplication form? ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഇതാ ഒരുപാട് എണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ 5 plus 5 plus 5 plus 5 ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും? Into 2. എത്രയാണ്? 5 into 4. 5 into 4 എന്നാണോ എഴുതേണ്ടത്? ആണോ? ടോട്ടൽ നമ്പർ 4 ആണുള്ളത് അല്ലേ? സോ 4 into 5, not 5 into 4. Okay, 4 into 5. 4 5s അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഓക്കെ, രണ്ട് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ എഴുതേണ്ടത്? ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് അഡിഷൻ ഓഫ് 5 ആണ്. സോ 4 into 5. 4 5s are here. So 4 into 5. So we get the answer is എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക ഗാത്രി? 20. Yes, we get 20. Okay. Then next 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. 3. How many 3s are there? Lakshmi, how to write this? 5. 5 into 3. Yes. 5 3s. Okay, 5 into 3. 5 3s are 5 into 3. 5 3s are എത്രയാണ്? 15. 15. Okay. Then
അതുപോലെ അതിന്റെ ബാക്കി താഴെയുള്ള 2 പ്രോബ്ലം, 2 അല്ല ഇനി 3 പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ട്, അത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ദെൻ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ആസ് റിപ്പീറ്റഡ് അഡിഷനിലേക്ക് ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സിനെ മാറ്റാനും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കേട്ടോ. ഇവിടെ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ആസ് റിപ്പീറ്റഡ് അഡിഷൻ. ഓക്കെ, സോ 74 തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ബാക്കി ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. 3 നമ്പേഴ്സ് കൂടെ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ആസ് റിപ്പീറ്റഡ് അഡിഷൻ, നേരെ റിപ്പീറ്റഡ് അഡിഷനിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ്. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേന്ന്. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. നോക്കുക ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. 5 into 4, 4 plus 4 plus 4 plus എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ, 5 4 ആണുള്ളത് അല്ലേ. ഓക്കെ, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. റിപ്പീറ്റഡ് അഡിഷനിലേക്ക് മാറ്റുക. നമ്മളിപ്പോ റിപ്പീറ്റഡ് അഡിഷനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് അഡിഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദെൻ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ് ആവുമ്പോഴേക്കും നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. തന്നിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ദെൻ മിസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണേ.